والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين وحافظين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، آئے اس پہ کچھ لفظ کشائی کرنے سے پہلے، گفتگو کرنے سے پہلے ایک مرتبہ شمع بزم ہدایت مصطفیٰ جان رحمت کو بہار شفاعت قاسم کنز نعمت ختم دور رسالت کی بارگاہ عالیہ میں جہاں 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام حاضری دیا کرتے، انہی کی بارگاہ کونین میں پورا مجمع جی لگائیں، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مادر الجود والکرم بارک وسلم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہر ذرہ کمالاتی پیغمبر بول دیتا ہے، ہر ذرہ کمالاتی پیغمبر بول دیتا ہے، نبی سچے ہیں یہ پتھر بول دیتا ہے. ایسا فرمائیں. اور اگر آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ سبحان اللہ بولنے سے ثواب ملتا ہے تو پورا مجمع جی لگائیں، محبت سے بولو سبحان اللہ، اور محبت سے بولو سبحان اللہ. اپنے ہاتھوں کو جھنڈا بنائے اور ایک مرتبہ پورا مجمع پوری لوگ یا رسول اللہ کہیں، بولے یا رسول اللہ، کہ ہر ذرہ کمالاتی پیغمبر بول دیتا ہے، ہر ذرہ کمالاتی پیغمبر بول دیتا ہے، نبی سچے ہیں یہ پتھر بول دیتا ہے. اور کبھی نعت پڑھ کر دیکھ شہر مدینہ میں، کبھی نعت پڑھ کر دیکھ شہر مدینہ میں، اما سبحان اللہ مدینے کے کبوتر بول دیتا ہے، سبحان اللہ مدینے کے کبوتر بول دیتا ہے. اور تعلق کس سے ہے، تعلق کس سے ہے، تعلق کس سے ہے، کس کا عقیدہ بول دیتا ہے، تعلق کس سے ہے، کس کا عقیدہ بول دیتا ہے، جس کے نام کا ہے سجدہ مصلی بول دیتا ہے. اور سراپا معجزہ ہے، سراپا معجزہ ہے، سراپا معجزہ ہے مصطفیٰ کی ذات بابرکات. ارے اشارہ بندہ ہو جائے تو ہر گونگا بول دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن آمد رسول، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اشارہ ان کا ہو جائے تو گونگا بول دیتا ہے. انبیاء میں حبیب خدا کون ہے، آپ ہے یا نبی دوسرا کون ہے. مانگتا ہوں اس لیے کہ مختار ہو. پورے لوگ بولے سبحان اللہ. مانگتا ہوں اس لیے کہ مختار ہو یا رسول اللہ، مانگتا ہوں اس لیے کہ مختار ہو. ورنہ محتاج سے مانگتا کون ہے، ورنہ محتاج سے مانگتا کون ہے. اور آپ آئے تو حق کا پتہ مل گیا یا رسول اللہ، آپ آئے تو حق کا پتہ مل گیا. ورنہ کس کو پتہ تھا کہ خدا کون ہے، ورنہ کس کو معلوم تھا خدا کون ہے. آج لوگ بولتے ہیں نبی کے
کیا حاصل ہوتا ہے؟ آپ انہیں بتا دیں کہ تمہیں معلوم نہیں ہے نبی کا ذکر کتنا میٹھا، نبی کا تذکرہ کتنا میٹھا ہے۔ ارے جب شہد کی مکھی نبی پر درود پڑتی ہے تو کڑوا رس کو میٹھا بنا سکتی ہے، تو ہم ایمان والے اگر نبی کی بارگاہ میں درود شریف کی عقیدت پیش کریں گے، نبی کا ذکر کریں گے، تو ہماری دل کی عبادت بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات آج کسی ذکر کی تو برکت ہے، یہ زمین سلامت ہے، اسی ذکر کی تو برکت ہے جو عرش کا شامیانہ، آسمان کا شامیانہ ہمارے اوپر موجود ہے۔ جب میرے آقا تشریف نہیں لائے تھے، جب میرے مصطفیٰ تشریف نہیں لائے تھے، لوگ اتنا گرا ہوا تھا، اتنا گرا ہوا تھا، خود کو نہیں پہچان پاتا تھا۔ اگر کوئی سورج کو دیکھتا تھا تو اس کے آگے گر جاتا تھا، اگر بارش کے قطرے کو گرتے دیکھا تو اس کے آگے جھک جاتا تھا، اگر چاند کو دیکھتا تھا تو اس کے آگے سجدہ کر لیتا تھا۔ لیکن واہ رے ہزاروں رحمتیں نازل ہو آمنہ کے لال تیری پر، ہزاروں سلام ہو سجدہ کے لال تیری ذات پر۔ جب میرے آقا تشریف لائے، جب میرے مصطفیٰ تشریف لائے، جب لوگوں کو سورج کے آگے جھکتے دیکھا، جب لوگوں کو بارش کے قطرے کے آگے جھکتے دیکھا، تب میرے آقا نے فرمایا، تب میرے مصطفیٰ نے فرمایا، اے لوگوں یہ تم سے بڑا نہیں، تم ان سے بڑے ہو۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تب میرے مصطفیٰ نے ہاتھ کا اشارہ کیا تھا اور کہا تھا لوگوں کو پتا کرنا چھوٹا کون ہے بڑا کون ہے۔ جیسے مصطفیٰ کی انگلی اٹھی تھی تو سورج پلٹ کے واپس آ گیا تھا، دنیا کہہ رہی تھی، دنیا بول رہی تھی کہ سورج چھوٹا ہے، زمین چھوٹی ہے، آسمان چھوٹا ہے، برابر سے تشریف۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کوئی چاند کی کرنوں پہ تھا، آقا نے اشارہ کر کے دو ٹکڑا کر دیا، کہا اس کو سجدہ کرتے ہو؟ یہ پہچان میرے مصطفیٰ نے کرائی۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ آؤ بہت تیزی سے میں آپ کو مدینے کی قریب لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ حالت تصور میں مصطفیٰ کی شرح چلتے ہیں۔ اگر ایک ایک بات مجلسوں سے مصطفیٰ کی شرح لگی جاؤ گے تو پھر کدھر جاؤ گے؟ اللہ اکبر، ذرا غور کر پیارے، مسجد نبوی کا دروازہ ہے، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، عمر 8 یا 9 سال ہے، جنگل میں اپنی بکری چرا رہا ہے۔ مدینہ شریف سے دور اس کی بستی تھی، اچانک اس کی بکری نے دوڑنا شروع کی، بچے نے بکری کے پیچھے دوڑنا شروع کیا، بکری دوڑتی رہی، بکری دوڑتی رہی، بچہ پیچھے پیچھے دوڑتا رہا۔ اچانک بکری مسجد نبوی کے دروازے پہ ٹھہر جاتی ہے، اچانک بکری مسجد نبوی کے دروازے پہ رک جاتی ہے۔ اللہ اکبر، بچہ بھی ٹھہر گیا، اور جیسے بچے کی نگاہ اٹھتی ہے، نگاہ اٹھ کے سیدھے اس چاند پر پڑ جاتی ہے جس چاند کی صدقے میں خدا نے آسمان کا چاند بنایا ہے، اس حسین مہذبی پر پڑ جاتی ہے، جن کے صدقے میں اللہ نے یوسف کا حسن عطا فرمایا ہے، اس حسین کے چلوں پہ پڑ جاتی ہے کہ یوسف کے حسن پر ایک زلیخا فدا تھی، لیکن جب میرے مصطفیٰ کا، جب میرے سردار کا حسن پہ پردہ ہوا ہے تو وہاں عورت فدا تھی، یہاں ہوا کہ خدائی۔ عشق و مصطفیٰ سے، عشق و آقا سے، یہ وہ سودا ہے، یہ وہ دولت ہے جو کبھی رسوا نہیں ہونے دیتا۔ جب بچے کی نظر مصطفیٰ کے چہرے پہ پڑی، اللہ اکبر، کیا کہو گے؟ بچہ تھا، ناساج تھا، یہ لوگ تو انسان ہے، جہاں مصطفیٰ جس سواری پہ اپنا قدم رکھتے تھے اسے اتنا شعور آ جاتا ہے کہ ابو بکر کس گلی میں ہے مصطفیٰ کی سواری کو پتا ہے، عمر کا ڈیرا کس گلی میں ہے
मुस्तफा की सवारी को पता है। अल्लाह अकबर, सोचिए तो सही, बच्चे का मुकद्दर कितना अजीम होगा जो पगड़ी के सहारे से मस्जिद नबवी के दरवाजे तक आया है। और किसी मोमिन का बच्चा नहीं है, किसी हाजी का बच्चा नहीं है, किसी नमाजी का बच्चा नहीं है, कोई काफिरा का बच्चा है, गैर मुस्लिम का बेटा है। जब लिखा पढ़ा यूं देखता रहा, जब देखता रहा, मेरे नबी ने फरमाया क्या देख रहा है बेटे, मेरे मुस्तफा ने फरमाया क्या देख रहा है बेटे। मुस्तफा की जुबान से इस जुमले का निकलना था, बच्चा कहता मैं आपका चेहरा देख रहा हूँ। बच्चा कहता है मैं आपका चेहरा देख रहा हूँ। आका फरमाते बेटे तेरी पगड़ी मिल गई, जा वापस चला जा, वापस चला जा। बच्चे ने कहा आका ऐसे नहीं, आप बताइए आप कौन है। सुभान अल्लाह, ऐसे नहीं, आप बताए आप कौन है। मेरे सरकार मुस्कुराते हैं, फरमाते बेटे मुझसे क्या पूछता है, तू बता मैं तुझे कौन लगता हो। उस बच्चे ने कहा ओ हसीनो महजबी, तेरे जैसा आज तक मेरी नजरों में कभी आया नहीं है। मैं कैसे फैसला कर दूं तू कौन है, मैं कैसे कह दूं तू कौन है। आका फरमाते हैं बेटे मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। इतना सुनना था, बच्चे की आंखें बरसने लग जाती है। मेरे सरकार फरमाते हैं बेटे चाहते क्यों नहीं हो। उस बच्चे ने कहा आका नजर चेहरे से हटने को गवारा नहीं करती। आका तुझे छोड़ कर ठंडे से चला जाओ, मुस्तफा तुझे छोड़ कर ठंडे से चला जाओ। मेरे सरकार फरमाते हैं बेटे घर पे माँ इंतजार कर रही होगी, जा घर वापस चला जा, जा घर वापस चला जा। उस बच्चे ने कहा आका ऐसे नहीं, आया था खाली हाथ दामन भर कर वापस जाना चाहता हूँ, आया था खाली हाथ दामन भर कर वापस जाना चाहता हूँ। मेरी सरकार मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं बेटे चाहते क्या हो। उस बच्चे ने कहा आका मुझे अपना बना लीजिए, मुझे कलमा पढ़ा दीजिए, मुझे इस्लाम में दाखिल कर दीजिए। मेरी सरकार ने उस 9 साल के बच्चे को कलमा पढ़ाया है। मेरी सरकार ने उस 9 साल के बच्चे को दुआएं दी है और उस बच्चे को घर को रुखसत कर दिया है। अब जरा गौर से सुनना प्यारी बात, बड़ी प्यारी करने लगा हो, क्योंकि मैंने नबी का जिक्र को छेड़ दिया है, क्योंकि मैंने मुस्तफा का जिक्र को छेड़ दिया है। और मेरे नबी का जिक्र तो ये है, मेरे मुस्तफा का तज़किरा तो ये है। अगर किसी पहाड़ के अंदर में मुस्तफा का जिक्र कर दिया जाए तो पहाड़ के पत्थर भी मुस्तफा का जिक्र सुन करके आंसू बहाने लग जाते हैं। अगर किसी दरिया के किनारे मुस्तफा का जिक्र कर दिया जाए तो दरिया के मछलियां में मुस्तफा का जिक्र सुनने लग जाती है। यार मैंने उस अजीम जात का तज़किरा छेड़ा है, जरा दिल थाम के बात को सुनना। बच्चा तो घर वापस चला गया, लेकिन जब बकरी के जंगल में जाता है तो बकरी चलाता है। जुबान पे नबी की सदाएं बुलंद हो रही है, जुबान पे नबी की सदाएं बुलंद हो रही है। अल्लाहु अकबर, इस बच्चे का बाप इंतकाल कर दिया है। एक माँ ने कहा एक मेरे लफ्ज़े जिगर, एक मेरे बेटे, एक मेरे लाडले, तेरी जुबान पे नबी कैसे आ रहा है, ये तेरी जुबान पे नबी कैसे निकल रहा है। उस बच्चे ने कहा मैं तुझे क्या बताऊं, एक दिन मेरे पगली मस्जिद नबवी चले गए थे और वहां मैंने बड़े हदीस को देखा था जिसको दुनिया मोहम्मद कहते पुकारती है। अल्लाहु अकबर, जैसे कि बच्चे ने अपना दास्तान सुनाना शुरू किया, माँ ने कहा बेटे चुप जा, बैठ जा, रुक जा। कहा किस लिए? कहा चाचा घर के अंदर मौजूद है, अगर वो सुन लेगा तो बेटे तुझे माफ नहीं करेगा, तुझे छोड़ेगा नहीं, तुझे बख्शेगा नहीं। जैसे कि बच्चे ने इतना सुना है, बच्चे की आंखें बरसने लग जाती है। बच्चा रो के कहता है ए माँ, अगर सर पर पापा का साया होता, काश आज बाप का साया होता तो चाचा का इतना खतरा ना होता, चाचा का इतना डरना होता। जैसे कि बच्चे ने इतना कहा है, माँ की आंखें बरसने लग जाती है, माँ की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं।
है। रात कुछ दिन का अजरा गुजरा है, चाचा ने अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दिया है। अब ये माँ चाचा के दूसरे शोहर के साथ निकाह कर लेता है। अब बच्चा घर में तन्हा रह जाता है। जब बच्चा घर में तन्हा रहा है, चाचा की बकरियां चराना शुरू कर देता है। एक दिन चाचा जंगल में गया, क्या देखता है कि वो बच्चा है एक खजूर के दरख्त के नीचे बैठा हुआ है। जुबान पे नबी नबी की सदाएं बुलंद हो रही है, जुबान पे नबी नबी की सदाएं बुलंद हो रही है। आंखों में आंसू का सैलाब जारी है। बच्चा रो रो के पुकार रहा था, बच्चा रो रो के कह रहा था, मदीने वाले एक दिन हाथ पकड़ करके अपना बनाया था, मदीने वाले एक दिन हाथ पकड़ करके अपना बनाया था। अब पता सीधा दोबारा कराना कब होगा। जैसे कि बच्चे ने इतना कहा है, चाचा ने इतना जुमला सुना है, चाचा ने हाथ पकड़ा, क्या पता तो सही किस नबी का बात करता है, किस पैगंबर का बात करता है। जैसे कि बच्चे ने इतना जुमला सुना है, बच्चे की चेष्टा से सांसें चलने लग जाती है। उस बच्चे ने कहा, मैं तुझे क्या बताऊं, ये मेरी पत्नी मस्जिदे नबवी चली गई थी और वहाँ मेरे बड़े हसीन को देखा था। अरे जिनको क्यों यहाँ मोहब्बत करके पुकारती है, खुदा के पास बात का रसूल है, खुदा के पास बात का नबी है। मैंने उसी का कलमा पढ़ लिया है। चाचा चाचा, जब से मेरे मुंह का कलमा पड़ा है, उसका इश्क मेरे सीने में आ गया है, उसकी मोहब्बत मेरे सीने में बस गई है। जैसे कि बच्चे ने इतना कहा है, चाचा ने इतना जुमला सुना है, चाचा ने हाथ पकड़ा, कहा चल चल वापस चल। जब बच्चा घर आया है तो बच्चे की कसर झुकी हुई है। अब देखो इसका सौदा हो रहा है, अब मुस्तफा की मोहब्बत की बाजार में अब सौदा होने लगा है। चाचा ने भतीजे को खड़ा करके कहा था, मुझे तो इतना पता, मुझे मोहम्मद चाहिए, ये सामान चाहिए, मुझे मोहम्मद चाहिए, ये घर चाहिए, मुझे मोहम्मद चाहिए, ये जमीन चाहिए। अगर तुझे मोहम्मद की जरूरत है तो घर को छोड़ना पड़ेगा, अगर तुझे मोहम्मद की जरूरत है तो जमीन की छोड़नी पड़ेगी। बच्चे ने सोचा, बाप छोड़ के चली गई है, बाप का इंतजार कर गया है, अगर घर को छोड़ूंगा तो मैं तेरे सिर पर लगाएगा। जिससे सिर का ख्याल आया है तो मुस्तफा की मोहब्बत ने आवाज देकर कहा था, अरे दीवाने फैसला करते जिसका दुनिया में कोई नहीं होता है, उसे आना के अपने धीरे से मसलके आला हजरत जश्न आमद रसूल सरकार की आमद, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। रात इश्क करो मुस्तफा से, इश्क करो आका से। उस बच्चे ने कहा, चाचा सारी दौलत तू ले ले, जमीन तू ले ले, घर तू ले ले, सारी दौलत मुझे मुबारक हो, मदीने की मोहब्बत मुझे मुबारक हो। बोलो सुभान अल्लाह। जैसे कि बच्चे ने चाचा ने इतना जुमला सुना है, चाचा ने कहा ठीक है, आज से मकान में तेरा कोई हिस्सा नहीं है, आज से घर में तेरा कोई हक नहीं है। जिससे भी बच्चे ने इतना सुना है, बच्चे की आंखें बरसने लग जाती है, आंखें बरसे है। 9 साल के बच्चे की उम्र कितनी होती है, 10 साल का रहा हो तो उसकी उम्र कितनी होती है। कभी आप अपने बेटे को खड़ा करके देखना सामने, और 9 साल के बच्चे की उम्र कितनी होती है, और कभी उन बेटे से पूछना, कभी उन बच्चे से पूछना जिसके सर पर बाबा का साया ना हो, कभी उन बच्चे से पूछना जिसकी माए दुनिया छोड़ के चली गई है। अल्लाहु अकबर। उस बच्चे ने कहा, चाचा सारी दौलत तो ले ले, सारी दौलत तुझे मुबारक हो, मदीने की मोहब्बत मुझे मुबारक हो। जिससे ही बच्चे ने इतना कहा है, चाचा ने कहा तुम कहाँ जा रहा
रहा है। उस बच्चे ने कहा चाचा, उस बच्चे ने कहा चाचा जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, अब उसके दरबार में जा रहा हो, उसके बारगाह में जा रहा हो। जैसे ही चाचा ने इतना सुना है, गुस्से में लाल पीला हो गया। कहा बेटे जा तो रहा है, जा तो रहा है, लेकिन ऐसे नहीं जाने दूंगा, ऐसे नहीं छोड़ दूंगा। कहा फिर कैसे? अल्लाह अकबर। कहा बदन के कपड़े भी उतारने पड़ेंगे। अल्लाह अकबर। बच्चे के बदन से कपड़े उतारे गए हैं। अब बच्चा सोचने लग जाता है कैसे जाऊंगा मुस्तफा की शक्ल में, कैसे जाऊंगा आका की नगरी में। अगर नंगे बदन जाऊंगा तो दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या बोलेगी। अल्लाह अकबर। पैर के जूते भी उतरवा लिए गए हैं और अरब की जमीन कोई रेतीली जमीन ना थी, वो पथरीली वादियां थी, वो पथरीली वादियां थी जिसपे पैर पड़े तो खून बहने लग जाता है। कभी कांटे चुभते हैं, कभी पत्थर चुभते हैं। बच्चे को दिल में ख्याल आता है चलो चल के एक बार माँ के दरवाजे पे दस्तक तो दे दो, हो सकता है इसके दरवाजे से कोई कपड़ा मुझे मिल जाए। अल्लाह अकबर। बच्चे को आया है, जब उस दरवाजे पे पहुंचा, घर के अंदर के अपना क्याम बनाया है। जब बच्चा उस दरवाजे पे पहुंचा है, दस्तक देता है, अंदर से खातून आती है, वो माँ पिया कलेजा तड़प गया। बच्चे को नंगे बदन देखा है, माँ ने अपने बदन की चादर को उतारी है, बेटे के बदन में डाल के फरमाया था, हे मेरे लफ्ज़ जिगर, हे मेरे बेटे, हे मेरे लाडले, ये तेरा हाल किसने किया है, ये तेरे साथ लोग किसने किया है। उस बच्चे ने कहा, उस बच्चे ने कहा माँ मैं तुझे क्या बताऊं, मैंने मदीने वाले से इश्क कर लिया है। चाचा को ये बात हवाला ना हुई, उसने मेरी जमीन भी छीन ली है, मेरा मकान भी ले लिया है। माँ ने कहा बेटे अब किधर जा रहा है, अब किधर जा रहा है। उस बच्चे ने कहा माँ मैंने जिसके लिए सब कुछ छोड़ा है अब उसके बारगाह में जा रहा हूँ। माँ ने कहा बेटे 3 दिन रुक जा, 3 दिन ठहरता, 3 दिन रुक जा, मैं 3 दिन में तुझे कपड़ा तैयार करवा दूंगी। अल्लाहु अकबर। उस बच्चे ने कहा माँ मैं 3 दिन का इंतजार कैसे करूं, अगर मुझे मौत आ गई तो मैं फिर क्या करूंगा। अल्लाहु अकबर। माँ ने अपने बेटे को आंखों भरे पलकों के साए में बेटे को रोक दिया है। अल्लाहु अकबर। अभी दीवाने की दीवानगी देखो, पैर में जूते नहीं है, एक चादर बदन पे डाला हुआ है, एक चादर को माँ ने 2 टुकड़े किए, एक कट्टा पर बनाया, दूसरा बदन पे डाला। जब ये बच्चा चला है, पैर में कांटे चुभते हैं, आग करती है, लेकिन ख्याल धीरे चला जाता है, दर्द होता है, लेकिन तस्वीर मुस्तफा का आता है। जब बच्चा चलते चलते, जब बच्चा चलते चलते मस्जिद नबवी के दरवाजे पे पहुंचा है, वहां पहुंच गया जहां हर मरीजों का इलाज होता है, उस शहर में पहुंचा है जहां दीवानों को दर्द की दवाई दी जाती है, उस शहर में पहुंचा है जहां हर रोने वाले के आंसू साफ किए जाते हैं। जाकर के जो मस्जिद नबवी के दरवाजे पर बैठ जाते हैं और सोचते हैं अगर आपका बुलाएंगे, अगर मुस्तफा बुलाएंगे तो फिर मैं कैसे जाऊंगा, मेरे बदन के कपड़े भी बड़े मेले हैं, मेरे बदन के कपड़े भी बड़े गंदे हैं। ये सोच कर बैठे हैं कोने में, मगर वहां रे आका और तुमसे नेहा हो बड़ा, और तुमसे नेहा हो बड़ा, जब ना होगा ये चुका तुम पे करो। आका फरमाते हैं अबू बकर जाके देखो दरवाजे पे कौन आया है। अबू बकर जब आए हैं तो मुस्तफा का वही नन्ना आशिक बैठा हुआ था। अल्लाहु अकबर। अबू बकर ने हाथ जोड़ा है, कहा मुस्तफा बुला रहे हैं। उस बच्चे ने कहा अगर इजहार में जाऊंगा मेरे कपड़े भी बड़े बड़े हैं, अगर इजहार में जाऊंगा आपका इनकार कर देंगे तो मेरा क्या होगा। अभी इसने इतना ही कहा था, जाने का इरादा उसके खड़े हो जाते हैं, बाबू को फैलाते हैं, फरमाते हैं अब्दुल्ला आजा, अब्दुल्ला आजा। अरे जिसका दुनिया में कोई नहीं होता है उसे आना चला अब सीने से लगा
10:33 سبحان اللہ رات عشق کرو مصطفیٰ سے، عشق کرو آقا سے، اس نبی سے پیار کرو جس نے ہم جیسے نکاروں کو اپنا لیا۔ ہم کیا، ہماری اوقات کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے؟ اللہ کی قسم وہ نبی اتنے شان والے ہیں، اتنے شان والے ہیں کہ انبیاء جس کی امت میں پیدا ہونے کی آرزو کرتے رہے، انبیاء پیدا ہونے کی آرزو کرتے رہے۔ ہم نے تو کبھی آرزو نہیں کی تھی، ہم نے تو کبھی تمنا نہیں کی تھی، یہ ہمارے خوش نصیبی ہے۔ ہم گھر میں پیدا ہوئے، محلے کے امام یا مؤذن کان میں اذان پڑی، مبارک باد پیش کیا، مبارک ہو مبارک ہو، محبت کے حکم میں پیدا ہو۔ حضرات عشق کرو مصطفیٰ سے، عشق کرو آقا سے، دروشی پڑھو اللہم صلی اللہ علیہ رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب وقت کی اجازت نہیں دے رہی ہے اور علماء کی فہرست لمبی ہے، پھر کبھی ملاقات تو باتیں کی جائے گی، رہی کبھی تو پھول کھلیں گے، زندگی باقی رہی تو پھر ملیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔